बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चिर चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे निद चारो खाने, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरे आधिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अवधर ठिकाने, बिना संत भावे नहीं सुध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचु भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन स्थिरताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सुगर करूँगा अवतरहूँ निद राधा स्वामी, सुकर करूँगा अवतरहूँ निद राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सभी नहीं करूं पुकार, साधु संग मई देवनि तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदा धर। बार बार बल जाऊं तन मन यारु चरण पर, क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि, नित्य करूं तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीना दीना नाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा। सब विधि अवगुण हारो में प्रभु लाज, तुम द्वार में पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तकस तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे सैया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे सैया देवो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापी नहीं
छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संगमय देवनित परम गुरु दातार साधु संगमय देवनित परम पिता दातार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमण्डलं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गं प्राप्तं येन कृष्णं जलाचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्राप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नां गुरुरधिकं तत्त नां गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधिनाधिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरवर्तं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दादितं गगनसदृशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकनितं विमलवचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुर्त्वां नमामि सद्गुरुर्त्वां नमामि सद्गुरुर्त्वां नमामि। जय गुरु। आजिकार एई विशेष सांध्य सत्संग मु श्रद्धेय रामचंद्र विशाल को अनुरोध करुच्ची से आजिकार सत्संग परिचालना करेंगे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आज सत्संग ठाकुर सत्यांश मंत्र पाठ करने हिमांशु कुमार विश्वाल रायरंगपुर को अनुरोध कर। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री हस्तलिखित सत्य अनुसरण ओडिया अनुवाद पाठ। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं। सावधान हुआ ठकीजीव तुमर ठाकुरत्व जागृत नहेले कहीं तुमर केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइब। निष्ठा रख किंतु निष्ठांद हुआ नहीं। साधु साज नहीं साधु हेबाकु चेष्टा कर। कौनसी महापुरुषों सहित तुमर निजर तुलना कर नहीं किंतु सर्वदा तांको अनुसरण कर। यदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कुह किंतु स्वार्थ रख नहीं। प्रेमर कथा कहवा आगुरु प्रेम कर। ओं शांति शांति शांति। जय गुरु। ठाकुर सुंदर भाव हिमांशु कुमार विश्वाल ठाकुर सत्यानुसरण पाठ कर परिवार शांति स्वस्ति कामना करी भविष्यतर उत्तरोत्तर उन्नति ठाकुर पाखे प्रार्थना करुच्ची। आज विशेष ऑनलाइन सत्संग ठाकुर उद्देश्य भोगदान कर गुरुभ्राता श्रीयुक्त अधरपाल भाई सुदूर खैरापाल जे कि आमर रायरंगपुर निवासी बाबूलाल भाई सड़ू ठाकुर अशेष करुणारू से नुआ चाकरी पाई एवं परिवार आगु आहुरी उन्नति हेउ एवं परिवार शांति स्वस्ति पंचम आजीवन इष्टिभूत हो मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना। आज विशेष सत्संग प्रथम भजन परिवेशन करने आम सहित जोड़ी होती वेददूती साहू भाई कि सुदूर आनंदपुर दादा को अनुरोध करी से
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন হজি যাইଥିଲା জীবনর ছন্দ ছন্দে রখিଥିଲା প্রবৃত্তির ফান্দ হজি যাইଥିଲା জীবনর ছন্দ ছন্দে রখিଥିଲା প্রবৃত্তির ফান্দ সে ফান্দ খোলিল কোলে তোলি নেল সে ফান্দ খোলিল কোলে তোলি নেল দেল মুক্তির আনন্দ বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন মন শ্রীমন্দির হইଥିଲା রোধ আখি থাউ থাউ হেলি মুজে অন্ধ মন শ্রীমন্দির হইଥିଲା রোধ আখি থাউ থাউ হেলে মুজে অন্ধ দেল জ্ঞানাঞ্জন খুলিল নয়ন দেল জ্ঞানাঞ্জন খুলিলে নয়ন দেল জীবনর ছন্দ বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন সন্তাপিত প্রাণে শীতল চন্দন আদর্শনে মন কান্দে অনুক্ষণ সন্তাপিত প্রাণে শীতল চন্দন
দর্শন মন কান্দে অনুক্ষণ মিলনর ছন্দে দিব্য প্রেমানন্দে মিলনর ছন্দে দিব্য প্রেমানন্দে মন ভুলে সবু দ্বন্দ্ব বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন গোবিন্দ পদার বিন্দ আনন্দরে কর পান প্রভু নাম মকরন্দ বন্দনা কর রে মন বন্দনা কর রে মন বন্দনা কর রে মন। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ଭଜନ ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବନ୍ଦନା କରରେ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ ପନ୍ଦାର ବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ କରପାନ ପ୍ରଭୁ ନାମ ମକରନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟପତି ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ଠାକୁର ପାଖରେ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତିତ୍ୟସା ମହାକୁଡ଼ ମା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। दिसे केड़े तोरा देखलो सजनी दिसे केड़े तोरा देखलो सजनी सुधामय रूप ठाणी गढ़ी अछि केउ बिंधाणी गोसते निये तनु मन किणी मन मोहन कांति सोरी नोहे जारती पति मन मोहन कांति मन मोहन कांति दिसे केड़े तोरा देखलो सजनी धर्म नाश काले मानसे तनुरे धर्म नाश काले मानसे तनुरे रचिले मोहिरे लीला दुष्टंको सुधारी पतितंको तारी प्रेममय भाव बोला सत नाम ভিতরে দিলে সমস্যার দুর্গ চুরি সত নাম ভিতরে সত নাম ভিতরে ঝর ঝর ঝরে নয়নরু নীর ঝর ঝর ঝরে নয়নরু নীর ভকতর দুঃখ হেরি ভকত বান্ধব ভবতথা হরি পড়েছি জগতে ঘুরি সে যে দয়া সাগর তাঙ্ক সত নাম কর সার সে যে দয়া সাগর সে যে দয়া সাগর
आपूरयमाण पुरुषोत्तम आपूरयमाण पुरुषोत्तम हुअन्ति जारे सदाळ पारी होई जाए भव सिंधु हेले नूर हुए भय काळ से जे परम पिता পদ কমলরে রখ মথা সে যে পরম পিতা কোটি কোটি প্রাণর দেবতা সে যে পরম পিতা পদ কমলরে রখ মথা সে যে পরম পিতা दिसे केड़े तोरा देखल सजनी दिसे केड़े तोरा देखल सजनी सुधामय रूप ठाणी गढ़ी अछि केओ मिन्हाणी गोसते निये तनु मन किणी मन मोहन कांति मन मोहन कांति सोरी नुहे जरूरती पति मन मोहन कांति मन मोहन कांति मन मोहन कांति जय गुरु ଜୟ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କର ଏଇ ଭଜନଟି ବହୁତ ଭାବ ଗଭୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟପତି ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏହିପରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭଜନ ହଉଛି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ନାୟକ ମା ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ। ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ନିଶିତି ବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ନିଶିତି ବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ଗାଉଛି ନୀତି ତୁମରି ଗୀତି ଗାଉଛି ନୀତି ତୁମରି ଗୀତି କଣ୍ଠି ସୁହାଗ ଭରି ନିଶିତି ବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ଜୀବନ ମହର ଯଜ୍ଞର ବେଦୀ ତୁମେ ତା ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପ୍ରେମ ଭରା ଥାଳି ଭଗତି ସଜେଇ ନାଚେ ରାଧା ରାଧା ସ୍ମରି জীবন মহর যজ্ঞর বেদী তুমি তা চন্দন পাণি প্রেম ভরা থাଳି ভগতি সজেই নাচে রাধা রাধা স্মরি গাଉଛି ନୀତି ତୁମରି ଗୀତି ଗାଉଛି ନୀତି ତୁମରି ଗୀତି କଣ୍ଠି ସୁହାଗ ଭରି ନିଶିତି ବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ମାଗି ନ
জানাই প্রভু হে কিছু প্রয়োজন কি পাছি সাথে থিলে মোর তুমি দিবানিসি পারি ଯିବି ভবতরে মাগি ন জানাই প্রভু হে কিছু প্রয়োজন কি পাছি সাথে থিলে মোর তুমি দিবানিসি পারি ଯିବି ভবতরে গাউছি নীতি তুমরি গীতি গাউছি নীতি তুমরি গীতি কণ্ঠে সোহাগ ভরি নিশীতি বসে ভাবে হরসে তুমরি অভয় বাণী নিশীতি বসে ভাবে হরসে তুমরি অভয় বাণী গাউছি নীতি তুমরি গীতি গাউছি নীতি তুমরি গীতি কণ্ঠে সোহাগ ভরি নিশীতি বসে ভাবে হরসে তুমরি অভয় বাণী তুমরি অভয় বাণী তুমরি অভয় বাণী জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁମା। ମା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଏହିପରି ଲୟ ଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟପତି ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ମୋର୍ଶାରୁ ଅଭିକ୍ ସାହୁ ଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କୋରସ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର ଦରଦ ଭରା ଡାକରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ବିଶ୍ୱେ ଅଭିନବ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବିଲକନ୍ତି ସୁର ନର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବରେ ଭାବାଦର୍ଶ ତର ଧ୍ୱନିତ ହେବରେ କଥାର ନିର୍ଝର ମନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ମହାସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱଧର୍ମ ମହାତୀର୍ଥରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ଆର୍ତ ଦୁଃଖୀ ଏଠି ପାଇବେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭକ୍ତ ସାଧକ ଜୀବନେ ଲଭିବ ସମୁତ୍ଥାନ ଭାବ ଇସି ଚେତନା ଧନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଧନୀ ମାନି ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ସାଧକର ସମାବେଶରେ
ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଯିବ କରରେ ଦର୍ଶନ। ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ପ୍ରାଣ ଭରି ଯିବ କରରେ ଦର୍ଶନ। ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ନବ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ମିଳନ। ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ନବ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ମିଳନ। ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ମିଳନ ବେଦୀ, ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ମିଳନ ବେଦୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମହୋଦଧି। ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ମିଳନ ବେଦୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମହୋଦଧି। ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ମିଳନ ବେଦୀ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଯୁଗ ଯୁଗର କେତେ ନିଜର, ଦରଦ ଭରା ଡାକରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ ତାର ଭୁବନ ଭୁଲା ରୂପରେ, ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖରେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କୋରସଟି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଇଷ୍ଟୀଭୂତ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ସୁଦୂର କନ୍ଧମାଳରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶଦେବ ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ। ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। କ୍ଲିୟର ଅଛି ଦାଦା? ଦାଦା ଦାଦା କ୍ଲିୟର ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ? ଦାଦା ଦାଦା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାର ବିରହନିରେ ନିରତ ଝୁରେ, ଆରେ ମହାମିଳନ ପାଇଁ ରେ, আরে প্রিয় পরম সেই রে তাপরি কেহি নাই প্রাণ যা লাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা ভাই প্রাণ যা লাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা নেই প্রাণ যা লাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা নেই প্রাণ যা লাগি পাগল হুয়ে বন্ধন বাধা নেই কর বিরহ নিরত ঝুরে বিরহ নিরত ঝুরে কর বিরহ নিরত ঝুরে বিরহ নিরত ঝুরে মহামিলন পাই রে তার বিরহ নিরত ঝুরে বিরহ নিরত ঝুরে মহামিলন পাই রে প্রিয় পরম সেই রে তাপরি কেহি নাহি প্রিয় পরম সেই রে তাপরি কেহি নাহি তার বিরহ নিরত ঝুরে বিরহ নিরত ঝুরে তার বিরহ নিরত ঝুরে বিরহ নিরত ঝুরে মহামিলন
ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ କେତେ ଜନମ କେତେ ସାଧନା ବିତିଛି ଲୁହ ଲହୁରେ ସିନା 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 ଆଜି ଭଜିନି କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିଛି କେତେ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଅନ୍ଧାର ରାତେ ହଜିଛି କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିଛି କେତେ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଅନ୍ଧାର ରାତେ ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଇ সেই অভয় পথ সন্ধান পাই অভয় পথ সন্ধান পাই সেই অভয় পথ সন্ধান পাই অভয় পথ সন্ধান পাই ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ সেই অভয় পথ সন্ধান পাই অভয় পথ সন্ধান পাই ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ସେହି ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଏ ସେହି ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଏ ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ସେହି ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଅଭୟ ପଥ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ମାନବ ଜନମ ସଫଳ ହେବ ଶ୍ରୀପଦ ସେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ 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 চঞ্চল চিত অনন্ত ভাব অবিরাম গতি ভক্তির যোগ 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 মতে দিয়েছ সব দয়াল প্রভু দিয়েছ সব দয়াল প্রভু মতে দিয়েছ সব দয়াল প্রভু দিয়েছ সব দয়াল প্রভু মতে দিয়েছ সব দয়াল প্রভু দিয়েছ সব দয়াল প্রভু ଆଉ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହି ରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ
ଆଉ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ରେ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛ ସବୁ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପରମ ପିତା ହୃଦୟେଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଭାବନା ହୋଇବ ଦୂର 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 ତାରଣ ପୀଡ଼ନ ଭର୍ସନାରେ ପ୍ରେମର ପରଶ ପିୟୁଷ ଝରେ 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 ତାର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ତାର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଡ଼ ନାହିଁ ରେ ତାର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ କର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ତାର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଡ଼ ନାହିଁ ରେ ତାର ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ଧର ହସ ଭୟ ଡାକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବଡ଼ ନାହିଁ ରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେହିରେ ତାପରି କେହି ନାହିଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଛି। କୀର୍ତ୍ତନଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବ ଭକ୍ତିମୟ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟପୂତ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୋରସ ଅତି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହୋଇସାରିଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଭାବ ଭକ୍ତିମୟ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୂଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଧରପାଲ ଭାଇ ସୁଦୂର ଖଇରାପାଲରୁ, ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ରାୟପୁର ନିବାସୀ ବାବୁଲାଲ ଭାଇଙ୍କର ସଡ଼ୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ এই ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ରୀତିକ ଦେବତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ମାଦୁଲି ଭାଇ ସୁଦୂର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଓ ଲୀଳା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଜନ କରି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ।
सत्संगं कल्पयन्तं वैराग्ययोगसिदं चरितमनितं वन्द्यं महन्तं वन्दे नुकुलचन्द्रं भुवनभयहरं मोक्षदं श्रेष्ठदेवं परम श्री ठाकुर जो पूज्य बाबा परिचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर समस्त सदस्य श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग जोग एवं परिचालन करथिबा परिचालक महोदय, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाई एवं भौणी माने, सत्संग प्रेमी माँ माने, ठाकुरंकर पवित्र कर्मी पांजाधारी कर्मी माने, समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण एवं जयगुरु प्रणाम। वास्तव कथा बर्तमान कोरोना कराल समय समस्ते जदिओ भयभीत, जेहेतु आम मैंने ठाकुर को धरीचे ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम आम मैंने बहुत दूर दूरांत अवस्थित गुरु भाई ऋतिक एवं अन्यान्य कर्मी मान ठाकुर दया करुणा कथा शुणुचे एवं आम मैंने ये जो आनंद पाउछे ये आनंद केबे अन्य कौनसी व्यक्ति पाऊना आम पाखे प्रिय परम अछंती। तेणु आम मध्य से अनुगत्य कृति सम्यक थिबारु ठाकुर आमर से अगाध विश्वास थिबारु आम मैंने करोनार कबल पड़ना। तबे आज जो भोग निवेदन करछंती अधीर पाल भाई तांकर सार्विक मंगल एवं इष्टपुत जीवन तथा सत्संग रे जोग देता समस्त गुरु भाई एवं माँ मानकर सार्विक मंगल एवं इष्टपुत जीवन तथा निरोग जीवन यापन पाई श्री श्री ठाकुर निकट प्रार्थना रखुछि। ये जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से अवतारी पुरुष अन्य जुग मानकरे त्रेताय कहतु द्वापर कहतु ये कली जुगर जिते अवतार पुरुष मान आसी समस्त को प्रेरणा करिसेंती अवतारी पुरुष निजे एवं कलीर ये शेष भागरे श्री श्री ठाकुर दया करी निजे अवतारी पुरुष अवतार नहीं अवतार पर आसी। तेणु ठाकुर कहते पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव ठाकुर आसी पूर्ववर्ती को लेकिरी पूर्ववर्ती जो महापुरुष जो अवतार पुरुष मान आसी से मैंने जहाँ जहाँ सब करके देखई जहाँ जहाँ करके प्रैक्टिकल करके कही तार कौन सी जिनिस ठाकुर काटी ना नहीं से आसी परिपूर्ण करी से निजे आसी। तेणु ये जुगर पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को ग्रहण करने अर्थ तांको मानिबा अर्थ आम माने पूर्ववर्ती मानू को मानिलु जेभली गोटे समस्ते यहाँ जानुवे जेभली आमर विधेयी पितामाता उद्देश्य जो आम ही पूर्वपुरुष मान को श्राद्ध दि जाए बापा उद्देश्य दिया विधेयी बापा उद्देश्य दिया से दिन ही बापा बापा अजा जेज जेजंकर बापा मिनिमम 3 पुरुष पर्यंत आम श्राद्ध दौ किंतु बापा को बाद दे केबे कौन दिन आम जेजंकर श्राद्ध अलग पालन करूँ कि
ଠାକୁର ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେବେ ଅଲଗା ପାଳନ କରୁନୁ। ଠିକ ସେଭଳି ମାନେ ମାଙ୍କ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ମାନିଲୁ ଅର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ରେତ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଠାକୁର ଜେଜ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ସେ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ଠିକ ସେମିତି ଠାକୁର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିଲୁ। ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ରସୁଲ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମାନିଲୁ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ଶିଷ୍ୟଦିନଙ୍କୁ ମାନିଲୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ମାନିଲୁ, ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇନୁ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ପରିପୂରିତ, ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜଡ ପର୍ସନ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ପରିପୂରିତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥା ପେଶ କଲେ ବା ଦାବି କଲେ ବା ଅନୁରୋଧ କଲେ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମର ସେ ପରିପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କଥା ହଉଛି ଏ ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଆସିକି ରେତ ଶରୀରରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ତାଙ୍କର ରେତ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ମାନେ ଚିର ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ମାନିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ରେତ ଶରୀରରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯେକୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାହା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମାନେ କର୍ମ ରିସାଇଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଅବାଧ୍ୟରେ ମାନିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ତା ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇବା ହିଁ ପାଇବା। ଠାକୁର ଆସି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା କିଛି ଦେଇ ନଥିଲି, ଏ ଯୁଗରେ ଆସି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଲି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଲି, ସିନ୍ଦୁକର ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ତୁମମାନେ କରିବ, ପାଇବ ଏବଂ ହେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯାଜନ, ତୃତୀୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଏବଂ ସଦାଚାର। ଏହି ପଞ୍ଚନୀତି ଭିତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାହାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମେସେଜ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ମାନେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି ଏବଂ ଯାହା କରୁଛି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବୋହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଏ, ଯେଭଳି ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଭଳି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଭଳି ସେ ନିଜକୁ ସଜାଇବାକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ, ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହା ହିଁ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ସେ ବେଶଭୂଷା ମାନେ
ପାଉଛୁ, ଠାକୁର ପରିବାରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଏ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଚଳଣି କେମିତି ହବା ଦରକାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାବ ବୋଲା କେମିତି ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପାଉଛୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି କହିବି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମାନିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ନ ମାନିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଆସି କୌଣସି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କୌଣସି ଜିନିଷ କହିନାହାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ବିଧି କେବେ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରେ ନା ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସୁବିଧି ସୁନିୟମରେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ମାନେ କୁହାଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ତାହା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବୋଲୁଛେ, ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯୋଉ ଗାଓଏ ସୋଇ ତରେ। ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଯେ ଗାୟନ କରେ, ଭଜନ କରେ, ମନନ କରେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଭଜନ କରେ, ଜପ କରେ, ଧ୍ୟାନ କରେ ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ହିଁ ତରିଯାଏ। କୋଉଠି ତରିଯାଏ? ଏ ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରରୁ ହିଁ ତରିଯାଏ। ଦୁଃଖ ରୂପ ସେଇ ସଂସାର ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଏଇ ଭବସାଗର ହିଁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ତରିଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, এটা ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯୋ ଗାଓଏ ସୋଇ ତରେ, କଲ କଲେଶ ସବ ନାଶ, ସୁଖ ପାଓଏ ସବ ଦୁଃଖ ହରେ। କଲ କଲେଶ ସବ ନାଶ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କଳମସରେ ସେ ରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କଲ କଲେଶ ସବ ନାଶ, ତା ସମସ୍ତ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ସୁଖ ପାଓଏ ସବ ଦୁଃଖ ହରେ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଅପହରଣ ହେଇଯାଏ, ସର୍ବଶେଷରେ ସୁଖ ପାଏ। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जान, ये जो अपार नाम अपार करो पार पाई जाती, भवसागर को पार पाई जाती, भवसागर पार पाई जाती, दुखर संसार पार पाई जाती। जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म। बहुरी माने बारंबार, न जग में जन्म माने बारंबार ए धारा आउ से आत्मा जन्म निये नाही। यहीपरि आम प्रार्थना बोलुछु। शेष कहूँ पुरुष अनामी जाए समान। अनामी पुरुष होउछन से परमात्मा, से परम ब्रह्म। तो सी होउछंती जहाँ सब आम दुनिया सृष्टि देखु द्वारा ही सृष्टि करा जाए। तेणु से परमात्मा को पाखु आमर जो आत्मा आम भीतर जो कथा कहूँ आम जीवित अच्छे, तो जो आत्मा आम भीतर अच्छी से आत्मा जाकि कौटी मिलता शेष स्तर हूँ कौटी परमात्मा सहित मिलन हो। परमात्मा सहित जो आत्मा मिलन हो जाए से सी आउ ये धरा रूप धरा को धरार केवल जन्म निए ना। जमी महासमुद्र जमी नदी मान सब प्रभावित शेष मिलित हो जाती, से निजर सत्ता हरि होसन, ठीक सेमती ये आत्मा परमात्मा पाखर आसी सी दिन दिन सहित लीन हो। से परमात्मा कथा कहला बेलू, प्रिय परम कथा कहला बेलू आम मानू ये आत्मा को बहुत माने भल लगे। जिते प्रकार कर्म करूना कहीं, जिते जहाँ कि करूना कहीं, जी आनंद न मिले, किंतु आम जो ठाकुर कथा चिंता करूँ, इष्ट कथा चिंता करूँ, ये पॉजिटिव कथा माने ऑटोमेटिक आत्मा से परमात्मा को से खोजी बोले सहित मिलन हवाई ही से खोजी बोले सीधा तो आकृति। तेणु मनुष्य जीवन उद्देश्य ही ताहा। ठाकुर कहते यू आर फॉर द लॉर्ड, फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। माने मनुष्य मान उद्देश्य आम मान उद्देश्य ठाकुर कहते यू आर फॉर द लॉर्ड। केते जन्म भाई
କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମଫଳକୁ ନେଇ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ରୁହି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ନିଦ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଏବଂ ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମର ମାନେ ସୁକର୍ମ ଥିଲେ କର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇକିରି ମନ କରେ ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ। ଠାକୁର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପର୍ସନ ସମସ୍ତେ ହଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ହେଲେ ଭଲ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ ହେଲେ ସମାଜ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା, ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ମଣିଷ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କରୁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ରହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ସେଇ ଭଲ କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଦେବତା ରୂପେ ମନେ କରି ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ବାଦ ଦେଇ ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ କିଛି ସୁଫଳ ହୁଏ ନା। ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଖୁସି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯଦି ପରିପୂରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବେଦୀ ମୂଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଏ। ଠିକ ସେମିତି ପିତାମାତା, ଜୀବନ୍ତ ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଠାକୁର ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବେଶ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ଯଦି କୌଣସି ପିତାମାତା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ସନ୍ତାନଟାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରେଇବି ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଦୟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଗୁରୁ। ଆମେ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ପରକ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ତଉଲିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭୁଲ କୋଉଠି ଠିକ କୋଉଠି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହାତକୁ ଯଦି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଧରେଇ ନ ଦବ
ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଏକଥା ଠାକୁର ବି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକଂ ସର୍ବପାପଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୈ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୁଚ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଟା କହିଛନ୍ତି। ଶରଣାପନ୍ନ ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବେ? ତେଣୁ ଆମର କର୍ମଫଳ ଠାକୁର ନିଜେ ବି ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆମମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମଫଳ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ରହୁଛି କ'ଣ? 3 ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ। ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଫଳ ଆମମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଛେ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁଛେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ କରିବ। ସାଧାରଣ କଥା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛେ, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ, ଆଡେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନିକିରି ଆମେ ନିଜେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହଉଛେ, ଗାଡି ଚଲଉଛେ ଆଉ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମଫଳ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଣାଟା ଯାହା ସବୁ ମାନେ କରିଛୁ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ ମହାଭାରତର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ସେ ମାନେ ପଢିଲେ, ସରସ୍ୱତୀରେ ପଢିଲେ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଏଭଳି ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ଜ୍ଞାତରେ ଆସୁନି। ମନେ କରୁଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଏଇ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ। ତୁମେ ଅଶ୍ୱରେ ଯାଉଥିଲ, ଅଶ୍ୱ ଗାଡିରେ, ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ସାପଟା ଗତି କରୁଥିଲା, ପାସ୍ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ସେ ସାରଥୀକି କହିଥିଲ ଏ ସାପଟାକୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଏବଂ ସେ ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ କରାହେଇଥିଲା। ସିଏ ସାରଥୀ ମାନେ ସାପଟାକୁ ଟେକିକିରି ସରମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ନାଗଭଣିଆ କଣ୍ଟା, ନାଗଭେଣୀ କଣ୍ଟା ଜାଣିଥିବେ, ନାଗଭଣିଆ କଣ୍ଟାରେ ସେ ସାପଟା ପଡିଲା, ଏବଂ ସେଠି ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେ ଶେଷରେ ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଭିଦଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଳଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥଳଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବାରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଇକିରି
ଆମେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହବା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଇତର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛି, ନୂଆ କଥା କିଛି କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଯେ ଯାହା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଏ ବସା ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ଗାଡ ମାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାଇଦାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେମିତି ଘର କରୁଛି ଘର ରହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମିଶା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତ, ସେମିତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାନେ ସେଇଭଳି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକିରି। ତେଣୁ ଇତର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଠିକ ସେୟା ସେୟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ ମ୍ୟାନ ଇନ୍ ହିଜ ଓନ୍ ଇମେଜ। ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରତିକୃତି ଦେଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ହିଁ ନିଜେ ଆସିକିରି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକିରି ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଚଳନରେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏବଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରି ଏଇ ବଦ୍ଧ ଆତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବା। এটা হচ্ছে ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କର୍ମ ସେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆମେ କରିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ସେଇ କଥା ଆମେ ଯଦି କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଇ ଦୁଃଖରୂପ ସଂସାରରେ ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କେମିତି ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ଗୋଟେ ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଟର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଏକମୁଖୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମୁଖୀ ହେଇଥିବା ଆମେ ଟିପିଲେ ସେ ମାନେ ଲାଇଟଟା ଜଳୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଏକମୁଖୀ ଏକକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଚାଲିବେ ମନ ଲାଇଟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଶାନ୍ତିଟା କୋଉଠି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଆମେ 10 କେଜି 5 କେଜି ନେଇ ଆସିକି ଆମ ପଇସା ଅଛି କିଣି ଆଣି ଆମେ ଘରେ ଚଳେଇଦବା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନା ନିଜେ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଷ୍ଠୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମ ପରିବାରଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ହେଇ ଉଠିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା ହିଁ ପାଇବା। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାର ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ବୁଝିବା ଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦାଦା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବ? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ତୁମ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ତୁମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଦିନ ନାମଧାନ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମାନେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସାନମାନେ ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ନା ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବୃଦ୍ଧ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ରୂପେ ମନେ କରେ, ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ମନେ କରନ୍ତି,
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିଟା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। କର୍ମଫଳ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି। କର୍ମଫଳ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ ନ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନବା, ସେଠି କଣ ହବ, ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ, ସେ ଯୋଉ ତା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିନଥିବା ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯିବ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜିନିଷ ପୁଣି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଆଜି ନୁହେଁ ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, କରିବ ହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କର୍ମଫଳ କଟିବ ହିଁ କଟିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କର୍ମଫଳ କଟୁଛି ନା ନାଇଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀଭୂତ ଅପକର୍ମର ଫଳ ସବୁ ତୋର କଟୁଛି କି ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ଦେଖି ବୁଝିବୁ ତୁହି, ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଚଳନ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ହବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କର୍ମଫଳ ଆମର କଟିବ ହିଁ କଟିବ। ଆଉ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଂ କୁର୍ବତି ଗ୍ରହ ସର୍ବେ ଯଛ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଖରାପ ଥିଲେ ବା ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର କରାମତି ଆମ ନିକଟରେ କାଟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ସେ ଅନିଷ୍ଟ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହେ ମୋର ମାନେ ଇଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ରାତି, ସେମିତି ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ। ଯୋଉଠି ଇଷ୍ଟ ବାସ କରନ୍ତି ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ସେଠି ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍କର୍ମୀର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଦିନକ ଆଗରୁ ବା ପରେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ସାଗ ଅବଲମ୍ବନ କୌଣସି କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ଭିତରେ ମାନେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଠାକୁର କୋଉ କଥା ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବହି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ବାଦ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଠାକୁର 21 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 30,000 ବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର କଣ ନ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ନାରୀର ପଥେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜଣେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି କୋଉ ସମୟରେ ଆଚରଣ ଚାଲିବ, ଏଟାର ସବୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଠାକୁର କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ନାରୀ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ବଡ ମା। କେତେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏବଂ ମାନେ ବଡ ମାନେ ଭିତରେ ତଫାତ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଏପଟ ସେପଟ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବରଦାନ। ଏବଂ ଖାଲି ବରଦାନ ନୁହଁ, ବରଦାନଙ୍କର ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ କଥା ଦେଖୁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନରଲୀଳା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ନରଲୀଳା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବରଦା ଥିବା ସମୟରେ, ବରଦା ଦାଦା ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବରଦାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିନୁ, ସେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବରଦା ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଦାଦା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଠି ତ ନୁହଁ, ପୁଣି ଅଭିନବ ଆସିଲେନି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଅଭିନବ ଜନ୍ମଦିନ ଇଏ 10 ତାରିଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ।
ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କେମିତି ଭଲ ପାଇପାରେ ସେଇଟା କେତେ କ୍ଲୋଜ ମାନେ କେତେ କ୍ଲୋଜଲି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଦେବଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ମାନେ ମା ପୁଅ ଯେମିତି ଅତି ପାଖାପାଖି ମାନେ ହେଇକି ଗେଲ ବସର ଏଇ କହନ୍ତି ସେମିତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଟାଇପର ମାନେ କେତେ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ବହୁ ମାନେ ଛିଡାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁର ପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଛେ ଯେ ବୋହୂକୁ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଆଯାଏ ଏବଂ ମାନେ ସେ ବାପ ଝିଅ ତ ନୁହଁ ବାପ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଇପାରିବେନି ମାନେ ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସିହରି ଲୋମ ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠେ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରିବାନି ନିଜେ କରିବାନି ପାଇବା କେମିତି ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ विश्वास करूं कि स्त्री मत हम विश्वास करूं गोटे परिवार गोटे परिवार विशाल कहीं विश्वास कहीं चलने चलुचे बोली पुरुषोत्तम ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ କରି ଜୀବନରେ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହିଁ ପାଇବା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ପରିପୂରଣ ହବ ହିଁ ହବ ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା କି ଗାଡି ଘୋଡା ନାଟନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କଥା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ସେଇଟା ଅବିଳମ୍ବରେ ବି ମିଳିବ ଆମେ କର୍ମ ସେଇଭଳି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମାନେ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ କର୍ମଫଳ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଠାକୁର ମାନେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ବିଧାନ ତୁମେ କରୁଛ ତାହା ମାନେ ଠିକ ରୂପେ କର ଠିକ ରୂପେ କରିଲେ ହିଁ ତାର ଫଳ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମଫଳ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇପାର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ପୁଣି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ କଣ କର୍ମ କରିଛି ତା କର୍ମଫଳ ସେ କଣ ଭୋଗିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ନିୟମଟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ଇଏ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନେ ନର ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ସେ ନିଜେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ହିଁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ନିଜର ବାପା ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବ, ଯେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଇଏ କର୍ମଫଳ ଏଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ 14 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗିଲୁ, ଏଇଟା କଣ ତୁମେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନଥାନ୍ତ? ମାନେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲ, ତୁମର କି ଅଧିକାର ଥିଲା ତୁମର ପୁଅକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇବା ପାଇଁ? ନା କଣ? ନା ହଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଥିଲ କେହି ଥିଲ? ଆଉ ବାବା ବସୁଦେବ ସେ ଥିଲେ କଣ? ସେ ଦଶରଥ ଥିଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଏବେ ଯେ ମାନେ ଯିଏ ଯଶୋଦା ସେ ମାନେ ସେ କୌଶଲ୍ୟା ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ ସେ ବନବାସ ମାନେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାରାଗାରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଯେଭଳି ମୋର କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ଠିକ ସେମିତି ତୁମର ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଭୋଗ ମାନେ ଲୋପ ପାଇବ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିବେ, କେହି ବାଦ ଦେଇଯିବେନି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏଇଆ କରିଥିଲି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ସେଇ କଥା ଠାକୁର ମତେ ପଢିଦେଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛୁ ନା ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠାକୁର ଥିବା ସମୟର କଥା। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଏଇ କଥା ମାନେ ଠାକୁର କହିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଟା ମନେ ରଖିନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମୋର କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ତୁମେ ସେଟା ମନେ ରଖିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତମ ଇଏ ଛାଡିକି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଚାଲିକି ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଛାଡି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବାବା ମାତା ହେନା ତେନା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ କିଛି ମାନେ ଠିକ ହୁଏ ନା। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ଫୁଲଫିଲ ହବ କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରି ଚାଲିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନରେ ତାହା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ମାନେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି, ବାଣୀ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଚଳନୀକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଚାଲନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାରେ ମାନି ଚଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଯେପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତାର ପାରିବାରିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚନୀତି ଯଥା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାର ପଞ୍ଚନୀତିକୁ ପାଳନ କରି କିପରି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଷ୍ଟପତି ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବା। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয় परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। জয় परमाराध्य जगतनाथ श्री बड़मा की जय। জয় परमाराध्य जगतनाथ श्री बड़मा की জয় परमाराध्य जगतनाथ श्री बड़मा की जय। জয় योगाचार्य श्री बड़दादा की जय। জয় योगाचार्य श्री बड़दादा की जय। জয় योगाचार्य श्री बड़दादा की जय। জয় आचार्य देव श्री दादा की जय। জয় आचार्य देव श्री दादा की जय। জয় आचार्य देव श्री दादा की जय। জয় आज रे सत्संग की जय। জয় आज रे सत्संग की जय। জয় वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम वंदे वंदे पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तमम वंदे परम पुरुषोत्तमम प्रेम श्री ठाकुर गौतम जी की जय। জয় জয় গুরু জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ दादा जय। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ हम्म।